కటిసుఘటితహస్తం కాలమేఘాభిరామం కమలమదహరాక్షం పద్మయా దీప్యమానం ప్రణతమునిజనైస్తం ప్రాప్యమప్రాప్యమానం శరణముపగతోహం ప్రాంజలిర్వేంకటేశం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి శేషాచల క్షేత్రంలో ఆనంద నిలయ దివ్య విమానఛాయలో విరాణ్మూర్తిగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి వెంకటపతి యొక్క నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవములలో భాగంగా ప్రతినిత్యము కూడా అభిజిల్లగ్నంలో ప్రారంభమయ్యేటువంటి శ్రీవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మరి కాసేపట్లో ఇక్కడ మనమంతా వీక్షించుకోబోతూ ఉన్నాం. అద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క ఆనంద నిలయ విమాన గోపురముని మనమందరం కూడా దర్శనం చేసుకొని ఆ భావనని మన మనస్సులో పదిలంగా ఉంచుకొని స్వామి యొక్క దర్శనానికై మనం తహతహలాడుతూ ఉన్నాం అని గుర్తు చేసుకుంటూ మార్గశిర మాసం మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరః అని అంటారు కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో. కాబట్టి అటువంటి మాసములలో ఉత్కృష్టమైనటువంటి మాసమైన ఈ మార్గశిర మాసంలో ఈ రోజున స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. సమస్తమైనటువంటి దేవతాగణమంతా స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం వీక్షించటానికి అశరీరులుగా ఆ ప్రాంతమంతా నిండి ఉండి పావనమైన ఆ కళ్యాణ వేదికని స్వామిని దర్శించుకుంటూ ఉన్నాం. అనుగ్రహానికి పాత్రులమవుదాం. इदं ब्रह्म पुनिमहे ब्रह्मा पुनातु शुक्लां वरदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्रदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नं सहतं सुक्षेनन्तमाश्री श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. हृदिस्मृतिरदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं प्राणानायम्याम्. ओं भू ओं महा ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रोतौ सुदेवदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवैष्णः श्रोतन्त्रप्रसिद्धतं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्म करिष्ये. ओं धारासप्तश्रीमांशेषु सरस्वरेश्वरिपूर्देषु अपोपिरण्यन्मतिपादेश्ये घृणां नृत्तां चिरं शर्मा इदमापस्वा शतमा शान्ता शान्तमा शुभा शतमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पोता सूर्यसरस्वतिः आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता भो भूर्भुवस्वराभो. अस्मिन् कुम्भे गंगा सरजित्नावाहयामि एतेषु वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाशापिताः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्यतोऽथ विष्णुर्विश्वे देवामुञ्चितमतस्वस्य. अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरावाहयामि यादस्पुटावाहयामि. वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदम् आचमनीं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. सर्वतीर्थं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं व्याप्तिं सङ्केतं सुष्वदवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां कुमर्चयेत्. आग्नेयोऽस्माद्यतां हेत्वाश्वेदात्तं हेतोत्सम्भवः वैराजन्ते स्वतन्निधत्तां वृष्यां दिशोपदानामनादिः यामे सस्तान् निन्दान् दातुं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रादिमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्सेनस्तेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानं भासेता कर्मणान् विघ्नान्ति.
आरंभे कर्मणान् मुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुविर्भारसक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरण्याधः पुण्यः पुण्यहं वाजयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतौ तमोढमस्वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुदातुं तद्विप्रासो वन्यवो जार्द्रवाकं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेगं सदे द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधारा अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विदोपविशं यदा वै सूर्यवदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति यत्तदिहन्यं वस्येति तावत् कुर्विद्यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भवत्युपरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सण्डिलभरितभरस्नास्रोतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रवर्धस्वा स्वस्ति नः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सण्डिलभरितभरस्नास्रोतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मभ्येनं सं सद्यां तरुदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेंशदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मां सन्निर्वरिस्नास्रोतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचन वृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्तानं ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुरे योपस्पदमार्धस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावोयस्य क्षयाय जन्मधः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्चः पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रविरोपास्तान् आपस्सग्स्याना भवन्तु या साकं राजा वरुणो जातमध्ये सत्यानृत्योपसञ्जनानां मधुश्चयाः पावकास्तान् आपस्सग्स्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवती पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कदगुम्रणु यत्ते पवित्रमक्षसि अग्ने वेदमन्तरा येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्मयं येन ब्रह्मविदा वयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावरुणस्समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपति दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तिरो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शीघ्राः पशवः मार्जयन्तां पुरीहीच्यान्तिश्चाभोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो दराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो अष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वाविश्वो अनमिवो भवानः यत्ते महे पर्जन्नो षट्सने तद्वदे शञ्चतुष्पदे वास्तो अष्पदे षग्मया सुखं सदा ते सक्षीमहि तैरण्यया गातुमत्या आवह क्षेमविदयोगे वरं नो यूजं पातस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तो अष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखासु सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायामृतोऽस्यन्तोः तमः कदं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्य समिदः सप्तजिह्वाः
सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गुर्यत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रसाः स्थितिनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मः विश्वक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वरुणान्मः विश्वक्सेनान्मः यथा भाषा गुडोभार निवेदयन्तहं पुनः सर्पयामि पूर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కూడా విశ్వక్సేనారాధనం పుణ్యాహవచనం అనే కార్యక్రమాలని మనమంతా కూడా వీక్షించాం. ఆ విశ్వక్సేనారాధన చేయడంలో ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి అంటే మనకి చెప్తారు, విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే అని అంటారు. అంటే సమస్తమైనటువంటి విఘ్నములనన్నింటినీ కూడా తొలగింపచేసి ఈ కార్యక్రమం మొత్తం కూడా చక్కగా పరిసమాప్తి ఇవ్వటం కోసమని ఉత్తమమైన ఫలితములు మనకి ఇవ్వాలి, ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా అని విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన చేసి ఆ తర్వాత ద్రవ్యశుద్ధి మొత్తాన్ని కూడా గావించారు. ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమానికి సద్యోంకురార్పణం అని నామధేయం. దీనికి సద్యోంకురార్పణలో 5 పాలికలు అక్కడ ఉంటాయి. మధ్యలో పాలికలో బ్రహ్మని, ప్రాక్పాలికలో ఇంద్రుడు, దక్షిణ పాలికలో యముడు, పశ్చిమ పాలికలో వరుణుడిని, ఉత్తర పాలికలలో కుబేరుడిని ఆవాహన చేసి కొత్తవైనటువంటి ధాన్యములు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ధాన్యములని ఓషధీ సూక్త మంత్రాలతో ఆ పాలికలలో ఉంచటం జరుగుతుంది. అందుకే అంటారు వేదంలో, ఓషధయ సంవదంతే సోమేన సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్తగుం రాజన్ పారయామసి అంటోంది. అంటే ఓషధీ దేవతలు వాళ్ళ యొక్క ప్రభువైనటువంటి సోముడితో అంటున్నాయిట. ఏమంటున్నాయంటే, ఓషధులన్నింటికీ అధిపతి చంద్రుడు ఏమంటున్నాడంటే, వైద్యుడు ఎట్లా అయితే మా మూలం మొదలైనటువంటి వాటితో ఎవరికైతే చికిత్స చేస్తాడో, అంటే సంపూర్ణంగా మా ఓషధులను తీసుకొని మమ్మల్ని తీసుకొని ఏ వైద్యుడైతే రోగం వచ్చినటువంటి రోగికి ఎవరైతే చికిత్స చేస్తాడో అతనికి మేము ఎప్పుడూ కూడా ఆ రోగ నివారణ చేయటానికి మేమంతా కూడా సంసిద్ధంగా ఉంటాము అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయిట. కాబట్టి మనకు ఓషధులనేటువంటివి ప్రాణప్రదాయకములైనటువంటివి, ప్రాణహానికరములు కాదు. ఓషధులు ప్రాణప్రదాయకములైనటువంటివి. కాబట్టి సమస్త మానవాళి అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఆ తినేటువంటి ఆహారం ఓషధి వలె పనిచేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో అక్కడ ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ తరువాత స్వామివారికి ఉభయ నాంచారులకు కూడా రక్షాసూత్రమును ధరింపచేసేటువంటి కార్యక్రమం జరగబోతుంది. దానికి పూర్వముగా ఈ రక్షాసూత్రాలకు ఆరాధన చేసే కార్యక్రమం, అందులో రక్షాసూత్రాలలో ఆదిశేషుడిని ఆవాహన చేస్తారు. అదుగోండి అర్చకవరేణ్యులు ఆ కార్యక్రమానికి సంసిద్ధమవుతున్నారు. మనం వీక్షించి తరిద్దాం. గోవింద గోవింద. దేవత పూజాంచకరిష్యే. ఓం షణ్ణోన సప్తాంతం సౌర్యార్థం స్వయం భురగ్రేం తేం తాయ నాగరాజమావాహయామి, శాశ్రీషమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం, ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాచమనం సమర్ప్యామి. శేషాయ నమః, అనంతాయ నమః, సర్వాభ్యారాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. అగ్ని స్వస్తి నో వివేదాముష్ణా భగ స్వస్తి దేవేంద్రనరుణః స్వస్తి పూషాం సరోదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనా స్వస్తి వాయుం బభ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తి స్వస్తి ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తి వైశ్వానరో వసరగ్నిః స్వస్తి దేవావంత్రిభువః స్వస్తి స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వధ్యేరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదే కృధి స్వస్తి బంధామనుజరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునర్థతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తి నంతాక్షమరిష్టనేమిం మహద్ధూతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నాభమివారు హేమ అంహోం చ మాంగిర సంజయంజ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చదాక్షం
ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే సుసంబాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వస్తి సూక్త మంత్రముల చేత అభిమంత్రింపబడినటువంటి ఆ రక్షాసూత్రములను మనందరికీ కూడా దర్శింపచేస్తున్నారు అర్చకవరేణ్యులు. భక్తితో కైమోడ్చి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందేందుకు ప్రయత్నిద్దాం. భక్త మహాశైలారా, స్వామివారి యొక్క కళ్యాణంలో మొదటి నుంచి జరిగేటువంటి ప్రక్రియలలో ఈ రక్షాసూత్ర ధారణ అనేటువంటిది కూడా ఒక విశిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఎందువలన అంటే సహజంగా సామాన్యమైనటువంటి లౌకిక మానవుల వివాహాలలో రక్షాసూత్రాన్ని కూడా కట్టుకోవటం ఒక సంప్రదాయంగా ఉన్నది. స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో కూడా ఈ రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపచేయటం ఒక విశేషం. మానవుల కళ్యాణాలలో ఎందుకండి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపచేస్తారు అంటే, మానవుడికి ఆ వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా ఎటువంటి ఆశౌచం కలగకుండా ఆ కార్యక్రమం మొత్తం కూడా పరిసమాప్తి అవ్వటం కోసమని, ఒక దీక్ష తీసుకోవటం కోసమని తను కంకణాన్ని ధరిస్తాడు. మరి భగవంతుడి యొక్క వివాహంలో ఆయనేమిటండి కంకణం కట్టుకోవటం అని అంటే, దీనికి యాగదీక్ష కౌతుక బంధనం అని ఒక పేరు ఉన్నది, ప్రతిసర బంధనం అని మరొక పేరున్నది శాస్త్రీయ నామం. స్వామివారు కంకణధారణ చేసుకోవటంలో ఆంతర్యం ఏమిటంటే, జగద్రక్షణకై ప్రతినిత్యము కూడా ఆయన కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఉభయ దేవేరులతో కలిసి ఆయన కూడా కంకణాన్ని ధరించి ఈ లోకం మొత్తాన్ని కూడా రక్షించటానికి తాను ఎప్పుడూ సంసిద్ధంగానే ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజెప్పడం కోసమని పరమాత్మ కంకణం కట్టుకొని మనందరికీ కూడా దర్శన భాగ్యాన్ని అందిస్తారు. అందులో భాగంగానే అర్చకవరేణ్యులు తొలుతగా స్వామివారికి ఉపచారములను సమర్పించి ఆయన యొక్క దక్షిణ హస్తానికి ఈ కంకణధారణ చేస్తారు. ఆ తరువాత స్వామి యొక్క అనుజ్ఞతో ఉభయ నాంచారులకి కూడా స్వామి చేతిని స్పృశింపచేసి అర్చకవరేణ్యులు ఇద్దరమ్మలకి కూడా వామహస్తానికి ధరింపచేస్తారు. మొట్టమొదటగా అదిగోండి మనమంతా వీక్షిస్తున్నాం, స్వామివారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి అర్చకవరేణ్యులు ఆ కంకణాన్ని ధరింపచేస్తున్నారు. ఎందువలనంటే అన్నమాచార్యులు వారు కూడా అంటారు, కొండంత దేవుడు కొండల రాయిని కోరి కొలిస్తే పొందరానటువంటివి ఏమున్నాయ్యా, సమస్తము కూడా మనం పొందవచ్చు అని అంటారు. పసరమ్ము సురగ వివాంఛలు నెరవేర్చు కుజము మందారమ్ము కోర్కులొసగు. తిరియగ్జంతువైనటువంటి కామధేను ఏదైతే ఉందో ఆ కామధేను ఎట్లాంటిదండి అంటే, సమస్తమైనటువంటి కోర్కెలనన్నీ కూడా తీర్చేటువంటిదయ్యా. ఇంకా మందారం అనేటువంటి స్వర్గలోకపు చెట్టు ఏదైతే ఉంటుందో, మందార వృక్షం అనేటువంటిది సమస్తమైనటువంటి మన కోర్కెలనన్నింటినీ కూడా ఈడేర్చేటువంటిది ఆ తల్లి, ఆ మందార వృక్షం. ఆ తర్వాత కామితార్థములు చింతామణి శిలయిచ్చు నిందిరాపతి విమాకిచ్చుటరుదే. అంటే చింతామణి అనేటువంటి ఒక జడమైన రాయి కూడా వాంఛితాలనన్నింటినీ కూడా ఫలింపచేస్తుంది కదయ్యా. ఇవే అభీష్టములు సిద్ధింపచేస్తూ ఉంటే ఇందిరాపతివైనటువంటి నీవు మా కోర్కెలన్నీ కూడా తీర్చటంలో ఆశ్చర్యమేముంది స్వామి. గాలిమేసి యొసంగు కారు మేఘము నీరు విక్రమార్కుని బొంత విత్తమొసగు. గాలినే ఆహారంగా తీసుకొని కారుమబ్బు కూడా వర్షాన్ని ఇస్తుంది కదా. అదేవిధంగా కాలిన పెంచిక కప్పెర దివ్యాన్నమిచ్చు శ్రీపతివి నీవిచ్చుటరుదే. అంటే కాలిన ఆ మసి పాత్ర ఏదైతే ఉందో ఆ అక్షయ పాత్ర కూడా రుచికరమైనటువంటి వంటకాలను సమకూరుస్తుందయ్యా. ఏలికవు నీవు దాసుల మేము నీకు వేడుదగునయ్యని తరుల వెంకటేశ. అయ్యా, మరి ఆ తల్లికి సాక్షాత్తు సిరులను వసగేటువంటి ఆ తల్లి యొక్క పతివి నీవు భక్తులందరికీ కూడా అభీష్టాలను ఇచ్చుటంలో ఆశ్చర్యమేమున్నది స్వామి. అండనే నిల్చియున్న కొండంత వాని నిచ్చ నిన్ను గొల్వు మము బ్రోచుటేమియరుదు.
అయ్యా, మేమంతా కూడా నీకు దాసులుగా ఉన్నాము స్వామి. కాబట్టి మేము అన్యులని ఎవరైనా గాని అడగటానికి మాకు మనసు వస్తుందా అసలు? కాబట్టి చెంతనే నీవు ఉన్నావు కదా, కొండంత వాడివైనటువంటి నీ ఉండగా నిన్ను మేమంతా స్తుతి చేసి నీ చేత మేము రక్షింపబడటంలో వింత ఏముంది స్వామి? ఏమీ లేదు, మాకు ఎటువంటి భయం లేదు. నీవు ఉన్నావని చెప్పి కొండంత ధైర్యంతో మేమంతా కూడా జీవనాన్ని సాగిస్తామయ్యా. చింతామణి కావచ్చు, వృక్షాలు కావచ్చు, కామధేనువులు కావచ్చు, ఇవే కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తుంటే నువ్వు సప్తాద్రీషుడివై నువ్వు ఆనంద నిలయంలో నువ్వు విరాన్మూర్తిగా మా అందరికీ దర్శనమిస్తున్నావు. కాబట్టి నీ ఉన్నావయ్యా, మాకు చాలు ధైర్యము అంటారు అన్నమాచార్యులు వారు. కాబట్టి అదే భావనతో స్వామివారికి ఈ సమయంలో మనమంతా నమస్కారం చేసుకుంటూ అక్కడ అర్చక వరేణ్యులు కూడా ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించటానికి వారు కూడా కంకణాన్ని ధరించి స్వామి యొక్క అనుజ్ఞను తీసుకొని కళ్యాణ మహోత్సవంలో తర్వాత కార్యక్రమం ఏమిటంటే ప్రధాన హోమము, లాజహోమములనన్నింటినీ కూడా జరిపించటానికి మనం చూస్తున్న ఆహవనీయ అగ్నికుండము అన్నాం. ఆ ఆహవనీయ అగ్నికుండంలో ముందుగా అగ్నిధ్యానము, ఆఘార ప్రక్రియ అంటారు, అగ్ని ప్రణయనం. కాబట్టి ఆ ఆఘార ప్రక్రియ, ఆ అగ్నిధ్యాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం వీక్షించి తరిద్దాం. ఆఘార హోమకర్మ రిష్యే ఓం యతోన్వింద్రం సవాం శుద్ధం శుద్ధేన్ సామ్నా శుద్ధైరక్తైర్వాహ వృద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మై దేవా ద్రోణమాజంతాం మయ్యాతిరస్సు మై దేవౌతి దేవ్యా హోతారామసంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తన్వాసు వీరాః మహ్యే జంతవ్యాన్ హవ్యాకూతి సత్యామన సౌమ్యాస్తు ఏనో మానిగాహం గతమర్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచదామే ఉద్భన్యమానమస్యామేధ్యాము బాప్మానం భజమానస్యంతు శివానः సంతు ప్రదశ్చన్న మతా పృథివీతోకదాత పోతహ్యదనేన సౌమ్యా కృణత్వగం అష్టాబంధకం రసనాభిదోహరం ఏన దేవాసోజనన్య విష్క్రియాః సూర్యేణ బ్రహ్మరథతావృతైకం చక్రం యద్ఘాతదహం విశ్వే దేవాసో అనుజన్మానుజాతగ్శ్రోత్రం తే చక్రే ఆస్వాహాన్ దివంతాః జాతవేద భువనశ్రేదేహిం విభాగం సిమే గర్భార్జునన్యోమయోభూ ఉపావరవహ జాతవేద పునస్తం దేవేభ్యో బ్రహ్మణ ప్రజానన్ ఆయుః ప్రయాగమరేమస్మాదే శ్రోదేర్నో ద్రోణే ఐదేను మన్యస్వా నవదేను మన్యస్వా సరస్తేను మన్యస్వా దేవశోత ప్రసవా తత్సవితుర్వరేహిణ్యం బ్రహ్మజ్ఞానం పదం ప్రసాదిమస్రచ వేనావః సబుద్ధ్యామాసవిష్టాసశ్చానుమతశ్చివः బ్రహ్మ భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భూ ప్రజాతమావాహయామి ఓం స్వపితామహమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వ హిరణ్యర్మావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో జనం సోమార్వంతమాసం సోమో వీరం కర్మణ్యం దాతు సాధన్యం మిథ్యకం సభేయం పితృశ్రవణమేదా తస్మై ఓం భూ సోమావాహయామి అగ్నిమంగమావాహ ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమస్సేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగ సృష్టియజమానస్తు సప్తర్షీనాగం సుతామిత్రులస్తత్రిమం యజ్ఞమజమానే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగ సృష్టియజమానస్తు సప్తర్షీనాగం సుతామిత్రులస్తత్రిమం యజ్ఞమజమాంచదే ఓం ప్రోక్ష पवित्रेस्त वैष्णव्यस्त यज्ञेस्त वायुभूतेस्त विष्णुर्मनसाभूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परशुर्पवित्रेस्त वैष्णव्यो देवसवितपस्वप्नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तैष्मानिन्द्रावणुत्तूर्ययुजमिन्द्रनिध्वं रुद्रतूर्ये प्रोक्षितास्ता कृष्णोः सागरेष्ठोः अग्ने त्वा स्वाहा वेदरसी बर्हिषेः त्वा स्वाहा बर्हिषुभ्यस्ता स्वाहा दिवै त्वाः अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वाः पोषाय त्वा पवित्रेस्त वैष्णव्येस्त अग्नेस्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसाभूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परशुर्पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसवितपस्वप्नात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे
यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रणोत्तूर्ये यूजमिन्द्रमुनिध्वं रुद्रतूर्ये प्रोक्षदास्ता कृष्णः सागरेष्ठः अग्ने त्वा स्वाहा विष्णवे नमः विष्णोस्तु भवसि दक्षता विष्णोस्तु भवसि पश्चिमस्तौ दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भवसि ध्रुवासि धृतासि ध्रुवासि तार्णासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानस्य देहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानस्य देहि ओं प्रणय सवः प्रणयतु सवः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तनः यदं वदन्ति हि गुदपुष्टावदागसहस्रभूषं यजमान्यञ्चति दक्ष प्रणतो ब्राह्मण दीत्येन प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयं सोममावाहयं अग्निमावाहयं सोममावाहयं अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इंद्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयं आदित्यनावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नरभामि इन्द्राष्टन्नभामि अग्नेष्टन्नभामि सोमाष्टन्नभामि ज्ञेष्टन्नभामि सोमाष्टन्नभामि अग्निसमाभ्याञ्जष्टन्नभामि प्रजापतिष्ठन्नभामि ब्रह्मणेष्टन्नभामि इन्द्राष्टन्नभामि वसुभ्योष्टन्नभामि मरुद्भ्योष्टन्नभामि रुद्रेभ्योष्टन्नभामि अभावसृष्टा श्रीमहाविष्णुवेष्टन्नभामि मित्राष्टन्नभामि वरुणाष्टन्नभामि आदित्येभ्योष्टन्नभामि अश्वभ्याञ्जष्टन्नभामि पूष्णेष्टन्नभामि कक्षाष्टन्नभामि कक्षदेव सोमाष्टन्नभामि औपासनयज्ञाष्टन्नभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नभामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नभामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं वृक्षान्तरधारादय प्रतिष्ठं वृक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वैस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरस्वस्य स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वस्य स्वाहा देवस्ता स्मृताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गतं सर्षयित्वा अध्यक्ष अक्षताञ्चरिभिरिमाम्यग्निष्ठयाधेनस्तन्ते काच शतञ्च सहस्रञ्च प्रेतञ्च अर्बुदञ्च नर्बुदञ्च समुद्राष्टमजञ्चान्तश्चावराधस्य मामे विघ्नेष्टकाधिनः सन्तु इंद्राय नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवशतप्रसुवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तेत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्वस्तवद्धेवद्धेजास्मान् प्रजया पशुवे ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् अवभाषाण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिचार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहृतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इतेन मग्रस्थाः अनुमतेन मग्रस्थाः सरस्तेन मग्रस्थाः दिवसविदप्रासाभिः ओं भूतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्वरमन्त्रपर्यादनात्प्रायश्चात्मतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा दिवसविदप्सभा ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुर्गपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजाध्रुवां दस्विन्दते विष्णोर्जत्पुरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मग्रस्थाः अनुमतेन मग्रस्थाः सरस्तेन मग्रस्थाः देवसवितः प्रासाभिः వెలయుని
నతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిందగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే కామ్యస్య తృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగృహే గృణాహి ఘృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్సు ధైరంతిరాశానోస్తు ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిహోరాశేషానాసాసోయామనోతా బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోత వాయుస్సంధవానావాత దినో గృణంతు ఇష్టం వో దివో వరుణః పృథివ్యా అశేషానా జగతో విష్ణుపత్ని శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః హృదిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిశక్త్యా భ్రేమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గుజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి షండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నివనిరతి వరుణవాయుగుభేరీషాణాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవడీక్షసురా సర్పదతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రముంచ సాగధానుమలే పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రిక్తమద్విందపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతకమాలకరమణక గురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సంభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రాతిప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితధామ సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః उत्तीर्य तलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कतराशैर्वर्षास्त्रावसने एकैके वापग्रहक्रमेण सर्वराष्ट्रपग्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमात्राप्ताप्तोर्यां शान्तमनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामिर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टादिवितगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण
आंगीर्ष बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रीम् आंगीर्ष बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आंगीर्ष बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्यवන अप्नुवाहन और्व वैदुल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्म्यां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्यादासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणेद्वमे दास्यामि ऋग्यजस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रव त्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धे विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। नमो वेंकटेशाय पुरुषाय महात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय గోవిందాయ నమో నమః. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారికి అలానే ఉభయ నాంచారులకు కూడా వస్త్ర సమర్పణ గావించిన తరువాత కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ అందులో భాగంగా మహాసంకల్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ మహాసంకల్పంలో అనేక రకములైనటువంటి విశేషములన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. ఏ ప్రాంతంలో మనమున్నాం, ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నాం, మనకి ఎన్ని ద్వీపములు ఉన్నాయి, ఎన్ని వర్షాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఖండములు ఉన్నాయి, ఈ విచారమంతా కూడా ఈ విశేషాలన్నీ మనకి ఆ మహాసంకల్పంలో ఉంటాయి. 1,00,000 యోజనమైనటువంటి విస్తీర్ణం కలిగిన భూమండలంలో ఉన్నాం. 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలము అని అన్నారు. 50 కోట్ల యోజనముల విస్తీర్ణం కలిగినటువంటిది భూమండలంట. అందులో మనము 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణము కలిగినటువంటి మనం జంబూద్వీపం అనేటువంటి ద్వీపంలో మనమంతా నివసిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ ఉండి ఆ జంబూద్వీపంలో వెంకటాచలమును అధిరోహించినటువంటి ఆ వెంకటపతి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఈ సందర్భంలో మనమంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఆ తరువాత స్వామివారి యొక్క ప్రవరణ చెప్తూ అమ్మవార్ల యొక్క ప్రవరలను కూడా చెప్పారు. స్వామివారు శ్రవణ నక్షత్రం మకర రాశిలో ఆయన ఉద్భవించారు, అవతరించారు అని అన్నారు. భారద్వాజ గోత్రం అన్నారు. ఆ తర్వాత శ్రీదేవి అమ్మవారిది కూడాను ఆవిడది భార్గవ గోత్రము అని అన్నారు.
భూదేవి అమ్మవారిది కాశ్యప గోత్రం అని చెప్పి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం అని అన్నమాచార్య వంశీయులు కూడా అక్కడ కూర్చొని ఉంటే, ఆసీనులై ఉంటే, తరతరాల సంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి అన్నమాచార్య వంశీయులు కన్యాదాతలుగా వ్యవహరిస్తారు అని అంటారు. కాబట్టి మనం ఎవరెవరమైతే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాన్ని చూస్తున్నామో, కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నామో, మనమందరం కూడా కన్యాదాతలవే అని భావించుకుంటూ స్వామివారికి మన యొక్క అమ్మాయిలని మనం కన్యను దానం చేసినట్టుగా ఉభయ నాంచారులు కూడా ఈ సందర్భంలో మన యొక్క కూతురుగా మనం భావించుకొని ఆ కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షించాలి అంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఉభయ నాంచారులకు కూడా జరగబోయే మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని మనం చూడబోతాం. దానికి మాంగళ్య ధారణని జరిపించే ముందుగా మాంగళ్యాలకు పవిత్రమైనటువంటి జలములతో అక్కడ అభిషేకం గావించిన తరువాత మాంగళ్యాలకు ఆరాధన జరుగుతూ ఉన్నది. సమస్తమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులందరూ కూడా కలకాలము వారు సుమంగళులుగా వాళ్ళందరూ ఎప్పుడూ కూడా మంగళాభివృద్ధి వాళ్ళకందరికీ ఉండాలి, సుమంగళిగా వాళ్ళు నిరంతరము జీవించాలి అని ఆ స్త్రీలోకానికి ఒక సందేశం ఇవ్వటం కోసమని, వాళ్లలో శక్తిని ఉజ్జీవింపచేయటం కోసమని ఇద్దరు అమ్మవార్లు కూడా ఈ మాంగళ్యాలను ధరించటం జరుగుతుంది అని మనకి శాస్త్రం చెప్తూ ఉంది. కాబట్టి మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్పినట్లుగా ఆ పరమాత్మని ధ్రువుడు స్తుతిస్తూ ఉంటాడు. హరి భజనీయ మార్గ నియతాత్మకులై భవదీయ మూర్తిపై వరలిన భక్తియుక్తులగు వారల సంగతి కల్గజేయు సత్పురుష సుసంగతిన్ అనే మాట చెప్పి తర్వాత అద్భుతమైన మాట అంటారు. వ్యసన దుర్భవ సాగరం అప్రయత్నతన్ సరసభవ తత్ కథామృతరసంబున మత్తుడనై తరించెదన్ అని చెప్పి, అయ్యా నిన్ను భజించేటువంటి నిష్ఠ కలిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు నీ యొక్క రూపం ఏదైతే ఉంటుందో పరమాత్మ, నీ రూపము పైన ధ్యానిస్తూ పరమ భక్తుల వలె వారంతా కూడా సజ్జన సాంగత్యము చేత వ్యసనములు అనేటువంటి దాటరాని ఈ భవసాగరం ఏదైతే ఉందో ఈ సాగరం మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఎలా దాటుతారయ్యా నీ భక్తులు అంటే, నీ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి చరితామృతం మొత్తాన్ని కూడా గ్రోలి ఉన్మత్తులై అప్రయత్నంగా దాటుతారయ్యా. అది పరమాత్మ యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటంటే, ఆయనను ఎవరైతే సర్వకాల సర్వావస్థలయందు కూడా ధ్యానిస్తూ ఉంటారో వారు ఈ స్వామి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి చరితామృతం మొత్తాన్ని కూడా గ్రోలి ఉన్మత్తులై ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ క్షణభంగురమైనటువంటి సంసారం మొత్తాన్ని కూడా అనాయాసముగా దాటుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎలా దాటుతారండి అంటే దానికి భక్తి అనేటువంటిది ఉండాలి. ఆ భక్తి అంటే ఎట్లాంటిది, ఎప్పుడు వస్తుందండి భక్తి అంటే ధ్రువానుస్మృతి అనేటువంటిది కలిగితే భక్తి వస్తుంది. ఆ ధ్రువానుస్మృతి అంటే నిశ్చయమైనటువంటి స్మృతి, పరమాత్మ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు భక్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి భక్తిని పరమాత్మ మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించి ఆయన భక్తులుగా పరమాత్మయే మనల్ని చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆ సంకల్పాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఆ కార్యక్రమాన్ని ఉభయ నాంచారులకు కూడా మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మొట్టమొదటగా స్వామి యొక్క అనుమతితో శ్రీదేవికి ఆ మాంగళ్య ధారణను ధరింపచేస్తారు. మనం వీక్షించి సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేతపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన మాంగళ్యధారణ ముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహంతు. ప్రజాపతిస్తమగం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్మసృజంత తాన్ హస్తే గురుత అధా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేతపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
లలిత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కోడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ భాషాద్ తదేకం రాజావరుణోను మణిధామధే గుస్త్రీపుత్రోహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగార్హవత్యః ప్రజామన్ చదమత్తి భాషాద్ తదేకం రాజావరుణోను మణిధామధే గుస్త్రీపుత్రోహన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్య దేహమద్వాటముడియా త్వాం వత్సరాజగే స్వాహా తత్వాయాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః స్తేజమానో హవిర్భిः అహేడమానోరణే హవోద్రహ్యం సమాన ఆయుః ప్రమోషి స్వాహా తన్నోగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవసేడో వయాశ్రేష్ఠాః యజుష్టో పండితమస్సో హిజానో విశ్వాద్వేషాగం స ప్రముక్త్య స్వాహా అతన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యాస్యావజ్యష్టౌ అవయక్షుణో వరుణం రాణో విహిమ్డీగం సహో నేధి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా ఇతః అయాసన్ హవ్యమూషే యానో దేహి వే జగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భో స్వ స్వాహా ఐతే నమగుస్థాః నమతే నమగుస్థాః సరస్తే నమగుస్థాః దేశవితః ప్రాసావీః ఓం భూతివిరక్తష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసేవితః ప్రసవా ఇమాం రాజాన్ ఇమాం రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తురేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో దోషదీనాగ్మృథేనోత్తర్జన్యస్య శుష్మేణ దస్థామృతాగుంహను విశ్వావదత్వయాభ్యం అతిగాహే మహిద్విషः ఇమాం రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్వబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో దోహదీనాగం అశేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషः ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తురేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో దోషదీనాగం సేనోత్తర్జన్యస్య శుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషः ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసేవితః ప్రాసావీః ఓం భూతివిరక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వంతనవ్యాత ప్రాయస్తాత్ సాతో దేవాది వైష్ణవం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసేవితః ప్రసవా ఓం మతో దేవాః వందనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానం దేవదం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వాహ త్రీణిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాతధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతోః వృధాని వస్సే ఇంద్రస్యేజ్య సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్గు స్వాహ
तद्यप्रासो पुण्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्वरं ब्रह्म स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः तरस्ते नमगस्थाः दिवसप्रासावीः ओम भूतिविरक्तिष्ठायामस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा दिवसप्रसवा यदस्य कर्मणोतिरिदमिद्यानेन मिहाग्रमग्निष्ठष्टार्थं कृतवतु स्वाहा अग्नेये सुष्टगते सुधावतेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं देवतिमुष्मै स्वाहा अग्नेये सुष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनो मिन्दाबोधग्निस्तत्पुनरः जातवेदावशिषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कृतमत्तिनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यज्ञं यज्ञपर्वान् प्रणीतकल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्श्वरिष्ठेमि स्वस्तिनः बृहस्पति ददातु स्वाहा यदीन्द्रो वीर्यमनो दूध्वा द्रोता अग्निर्वेदो द्रष्टया सुष्टकृद्देवेभ्यः इन्द्राज्ये स्वाहा येधोऽस्येषु धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ञ स्वाहा द्योर्भुक्तज्ञ स्वाहा पृथिवीर्भुक्तज्ञ स्वाहा वोषधनस्वन्दर्भाशिष्यभुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सश्च जीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां भयशाक्तेन समायत्य समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान सप्ततेन पूर्णमः तिजमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वषधस्कन्धर्वाश्रितृप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तृप्यन्ताम् ऐतेन मग्रस्ताः नमतेन मग्रस्ताः सरस्तेन मग्रस्ताः दिवसप्रासावीः पवित्रमसे पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णं मे भूयात् स्वाहा तत्सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजोमि अक्षमा मे चेष्टाः राजाः देवात्र्यमार्जयन्तां दक्षिणायां दिमाताः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीचां दिशगृहा पशुवा मार्जयन्तां प्रदीचां दिशा भवदेवनस्तुते मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां सहस्रात्रे नागे दक्षिणता विष्णासमुदे प्राच्यां विष्णासमुदे सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधियोमृतां प्रषदयश्च दिवं गच्छददानुर्ष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं तद्देवानां त्रियायुषं तन्मयास्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज सतञ्च वर्चसे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज सतञ्च वर्चसे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरण युक्षजे योपस्पदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावो शिक्ष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्यज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमस्ते देहस्तेनाहं
पुष्पैणं वा होत्रैणं वा ऊर्ध्वर्तारोपाग्ने जातवेशे भवान् प्रज्वलितवो नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदातना दीक्षितान्तभया देवान् प्रपूर्णन्तस्मै प्रायश्चित्तानि परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियव्यात्मनापि स्ववात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः स्वमान्मः पुनः पादं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि ब्रह्मणे अग्निपुरुषाय नमः पुरस्तारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञोभारं निवेदयामि आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूरिराजमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రధాన హోమము, లాజహోమం అనే కార్యక్రమాలు పూర్తయి చేసినటువంటి ఈ హోమం మొత్తం కూడా పరిపూర్ణమయ్యింది అనే ఒక ప్రతీకగా నిత్యము చేసేటువంటి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం కూడా అక్కడ పరిసమాప్తి అయింది. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం అని అంటారు. యజ్ఞంలో దేవతలందరూ కూడా సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ కూడా ప్రతిష్ఠితుడై ఉంటాడు. కాబట్టి ప్రతినిత్యము హోమపూర్వకంగా కళ్యాణం చేయటం అనేటువంటిది సంప్రదాయం, శాస్త్ర మర్యాద. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత వారణమాయర కార్యక్రమం జరిగింది. అద్భుతంగా వారణమాయర పాశురాలను చెప్తూ అందులో అంటారు, అద్భుతమైనటువంటి ఒక తాత్వికార్థాన్ని కూడా అక్కడ ఇస్తూ జరిగేటువంటి ఆ వారణమాయర పాశురం. ఆ అమ్మవారు కూడా అంటారు, ఇంద్రాది దిక్పాలకులందరూ కూడా ఆ మహావిష్ణువుతో నా యొక్క కళ్యాణం చేయించటానికి మా ఇంటికి వచ్చారు. మా తండ్రి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కేశవుడికి నన్ను ఇచ్చినట్లుగా ఆలోచన చేస్తూ ఆ తర్వాత పుష్పమాలలతో కూడా అలంకరించి ఉన్నాను అనేటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఆ పాశురములలో అక్కడ ఉంచటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ పాశురములు వారణమాయర పాశురములు పఠిస్తూ ఉంటే ఆ కార్యక్రమం పూర్తయిన తరువాత పుష్పమాలా పరివర్తన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. స్వామివారు ధరించినటువంటి ఆ సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పమాలలు ఆ స్వామి ధరిస్తే మొట్టమొదటగా స్వామి యొక్క అనుమతితో శ్రీదేవి అమ్మవారికి అర్చకవరేణ్యులు ధరింపచేస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వామికి ధరింపచేసి స్వామి యొక్క ఆనతితో భూదేవి అమ్మవారికి కూడా ఆ పుష్పమాల పరివర్తన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఉభయ నాంచారులు కూడా స్వామికి సందేశం పంపిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం కాస్త చమత్కారంగా కాసేపు అనుకుంటే, స్వామివారు ఆ పుష్పమాలికలని ఇద్దరమ్మవార్లకి పంపించినప్పుడు ఇద్దరమ్మవార్లు కూడా సందేశం ఇస్తారట అర్చక వరేణ్యులకి, మేమిద్దరం కూడా అక్కడికే వస్తాం కదయ్యా, స్వామి ధరించుకుంటేనే ఆ మాల చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, స్వామి పక్కనే మేమిద్దరం కూడా కాసేపట్లో ఆసీనులమై భక్తులందరికీ కూడా దర్శనాన్ని మేము అనుగ్రహించబోతున్నాము అనే విషయం మీకు కూడా గుర్తు చేస్తూ స్వామికి కూడా తెలపండి. స్వామి అలంకరించుకుంటేనే ఆ పుష్పమాలకి ఎంతో నిండుదనం వస్తుంది. కాబట్టి స్వామి చెంతకే మళ్ళీ ఆ పుష్పమాలికని ఆ అమ్మవార్లు ఆ విధంగా అర్చక వరేణ్యులకి చెప్పి పంపించటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. అదుగోండి ఉభయ నాంచారులు కూడా స్వామికి ఇరుప్రక్కల ఆసీనులై ఆ తరువాత పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అని కీర్తించినట్లుగా అన్నమాచార్యుల వారు. కాబట్టి ఆ తలంబ్రాల కార్యక్రమం తరువాత జరుగుతూ ఉంది. శాస్త్రీయ నామంగా
దానికి అక్షతారోపణం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ఆ తర్వాత నీరాజన కార్యక్రమంతో కళ్యాణ మహోత్సవం పరిపూర్ణమవుతుంది. కాబట్టి ఆ అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని మనం భక్తిగా వీక్షించి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. గోవిందా గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.